लक्ष्मीसागर बसंत भिला अपार्टमेंट अग्निकांड जोगु 2 जनक मृत्यु होईछि। धुआं रे अनिश्वासी होई 2 जनकर जीवन जाइछि। मृतक हेले बसंत बेहेरा सुलोचना बेहेरा। जड़े नाबालिका झील गुरुतर अछंती। सर्ट सर्किट जोगु अग्निकांड घटितबा कुहा जाउछि। पुलिस मृतदेह उद्धार करी तदंत करुछि। तेबे बड़ खबर सामना को आसुछि जे लक्ष्मीसागर बसंत भिला अपार्टमेंट रे ए भयंकर अग्निकांड घटी। अग्निकांड जोगु 2 जनकर मृत्यु होईछि। धुआं रे अनिश्वासी होई 2 जनकर जीवन जाइछि। मृतक हेले बसंत बेहेरा सुलोचना बेहेरा। जने नाबालिका झील गुरुतर अछंती। सर्ट सर्किट जोगु अग्निकांड घटितबा कुहा जाउछि। पुलिस मृतदेह उद्धार करी तदंत करुछि। अधिक सूचना पे आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि स्निग्ध चंदन दास। स्निग्ध चंदन जानापी चाहिए जे क्यों समय घटनाटी घटीला एवं 2 जनकर ए मृत्यु होता सूचना रोचे। जड़े गुरुतर अच्छा नाबालिका जड़े तेबे आउ कहार क्षयक्षति होती ना नहीं वर्तमान स्थिति कौन देखुं कौन आपण पाखे सर्विस सूचना रही? देखो सकाल समय गोटे बड़ दुखद खबर सामना को आसुची एवं भुवनेश्वर जो अस्कार सिटी जो रही बसंत भिला अपार्टमेंट रही अपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर रे अग्निकांड घटी। सर्ट सर्किट हेबा कारण एभली अग्निकांड घटी जो पूरा निया एवं धुआं अणनिश्वास होई 2 जन व्यक्ति मृत्यु घटी। जड़े होती बेहरा এবং ଆଉ ଜଣେ ନାବାଳିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ରହିଛି କି ଯେତେବେଳେ ଭୋର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ भिलाର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଖବର ପାଇକି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେଇ ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁରୁ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ଏବଂ ସୁଲୋଚନା ବେହେରାଙ୍କୁ उद्धार करथिला एवं कैपिटल हॉस्पिटल पठेइथिला चिकित्सा पाइंकी। किंतु सेठारे चिकित्सा समय 2 जनकर मृत्यु घटी एवं परवर्ती समय घटनास्थल रे लक्ष्मीसागर थाना पुलिस पहुंची मृतदेह को जबत करिछि। सब व्यवच्छेद पाइंकी मध्य मर्चुरी रूम को मध्य पठा जाइछि। परवर्ती समय जे शॉर्ट सर्किट कारणरू अग्निकांड घटिथिबा कथा प्राथमिक तदंतरू जଣା पड़िछि। किंतु अग्निशमर अधिकारी माने सेठारे पहुंची खोलताड़ आरंभ करिसंती। ता सहित किछि साइकल मध्य सेठारे जोड़ी जाइछि एवं सबुठु बड़ कथा हला जेतेबेले आज भोर समय जहाँ स्थानीय लोके बा जो माने प्रत्यक्षदर्शी माने रहिसंती जहाँ पुलिस को बयान दैसंती से कहबा कथा जेतेबेले अग्निकांड घटिथिला गोटे प्रचंड शब्द होइतिला। तेबे जो पैनल बोर्ड गुड़िक लगी से बोर्ड गुड़िक तो फुटी थाई पारे ता सहित इन्वर्टर जो रही इन्वर्टर बैटरी जली जाइए। ये सबू देखा पर एबे अग्निशमर अधिकारी माने घटनास्थल पूरा छानबीन आरंभ करिसंती खोलताड़ आरंभ करिसंती एवं लक्ष्मीसागर थाना पुलिस सेपटे खोलताड़ आरंभ करिछि। मृत्यु होइथिबा 2 जन व्यक्तिंकर परिवार लोकन को घटना संपर्क में अवगत करा जाइछि। सेमाने मध्य जेतेबेले भुवनेश्वर पहुंचबे परवर्ती समय तांकर मध्य जे कि सेमाने पहुंचिया परे परिवार लोकन को उपस्थिति रे मृतदेहर शव व्यवच्छेद करा जिवो। किंतु जेतेबेले ए घटना घटिला एवं केउबली भाबरे जो विजुअल आमे दर्शक मानकु देखौचंती अग्निशमर अधिकारी माने जेतेबेले घटनास्थल रे पहुंची 2 जन को उद्धार करिथिले। तेबे बसंत बेहेरा एवं सुलोचना बेहेरा जेतेबेले तांकर मृत्यु घटिछि एवं सेमाने हुए तो ये जो अग्निकांड कारण हुए तो फसी जाइथिले एवं बाहर को बाहरी पारि नांती पाइंकी निया एवं धुआं रे पूरा अणनिश्वास होई पड़िथिले एवं जेतेबेले चिकित्साधीन अवस्था तांकर मृत्यु घटिछि एवं 2 जन हेउचंती वरिष्ठ नागरिक एवं विशेष करके पुलिस मध्य घटना को गुरुतर सह नेछि एवं खोलताड़ आरंभ करिछि। पटे जो बसंत भिला अपार्टमेंट रे लागि सीसीटीवी फुटेज को मध्य जांच करा जाउछि। एथि पई कि जांच करा जाउछि जे केमिति सेटारे अग्निकांड घटिथिला एवं विशेष करके पूरा जो माने बसंत भिला अपार्टमेंट रहउथबा जो रहिसंती अन्य जो माने अंतेवासी रहउछंती बा अपार्टमेंट बासिंदा अछंती सेमानकर मध्य बयान रेकर्ड करूछि पुलिस। ता सहित जेतेबेले ग्राउंड फ्लोर रे आपण जानिथिबे जो गोटे जो मेंटेनेंस रूम थाए से रूम रे माने सेटा रहउथिले एवं विशेष करके केयरटेकर भाबरे मध्य
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କଥା ଯାହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବା ଏମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେଥିନେଇକି ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୁଲିସର ଯିଏ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜଧାନୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଥିପାଇଁ କି ପୁରା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି ରାଜଧାନୀରେ। ତା ସହିତ ଅଗ୍ନିଶମର ପୁରା ଟିମ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି କି ଯୋଉ ଯେମିତି ଏଇ ନିଆଁ ଅନ୍ୟ କୁଆଡକୁ ନ ବ୍ୟାପେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ, ଅଗ୍ନିଶମର ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଟିମ୍ ମାନେ। ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଘର ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ପାଖର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସତର୍କତା କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯାହା ଲୋକମାନେ କହିବା କଥା ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ସେ ପ୍ୟାନେଲ ବୋର୍ଡ ଫୁଟିଥିବାରୁ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଇନଭର୍ଟର ଥିଲା ସେ ତଳେ ଇନଭର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଥିବାରୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ମୃତଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ କେବେଠାରୁ ସେଠାରେ ସେମାନେ କେୟାରଟେକର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଦୁଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି କି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ତାଙ୍କର ନାଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠି କେୟାରଟେକର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲିକି ଯାହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶହ ଶହ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବୁବେଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କିଛି କିଛିର ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଭଳି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେହି ସମୟରେ କଥା ଉଠୁଛି ଏବଂ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଉଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କେବେ ଆସୁନା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଚାଲିଛି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉଠି ଆଜି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ବା ସେଇ ଯୋଉ ବସନ୍ତ ଭିଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ବାସିନ୍ଦା ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ବା ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଶମ ନିରାପତ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି ଥିଲା କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି କି ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ବେହେରା ଏବଂ ସୁଲୋଚନାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନିଶମର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବା ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପୁରା ଟିମ୍ ଅଗ୍ନିଶମର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ଟିମ୍ ଏବଂ ସଚିବାଳୟ ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର କରିକି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁକି ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଟିକେ ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଧୂଆଁମୟ ପରିବେଶ ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କି ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁରେ ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଜଣକ ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି। ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୁଲିସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଯିଏକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛି
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୃତଦେହର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଜଣା ପଡିବ ଯେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ନିଆଁ ଏବଂ ଯୋଉ ଧୂଆଁରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି କି ଏ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ତାହା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଗୁଡାଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ସେଠି କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଉପକରଣ ସେଠାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅଗ୍ନିଶମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ ନେଇକି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେ କି ବାରମ୍ବାର ଯେ କି ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସେଠାକାର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି କହିବା କଥା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଶମର ଯେ କି ପୁରା ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଖବର ପାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସହିତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସହିତ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲରେ କେଉଁଭଳି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବସନ୍ତ ବେହେରା ଏବଂ ସୁଲୋଚନାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ସୁରକ୍ଷିତର ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟିମ୍ ଯାଇକି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଲତାଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇଟି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ବା ଦୁଇଟି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିକି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁକି ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁର କାରଣରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି କି ଏ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିପାରିବ।